Hello, viewers. I'm Mr. Dilip Kumar Pal, stand before you with an Odia video on the topic George Wilhelm Friedrich Hegel's view on dialectic. It is found in plus 3 4th semester paper 9, which is Western Political Thought 2. आज हम ये वीडियो देखिबा जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल डियालेक्टिक बा द्वंद्वात्मक चिंताधारा विषय हेगेलଙ୍କର कि प्रकार चिंताधारा थिला। किंतु वीडियो आरंभ करिया पूर्व मोर छात्र छात्री मानक एक सूचना देबा चाहे जे मोर चैनल नंबर है @दिलीप कुमार पाल 9375। ए चैनल रे +2 फर्स्ट ईयर एवं +2 सेकेंड ईयर रो राजनीति विज्ञान संबंधी वीडियो उड़िया एवं इंग्रजी, +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो 4th सेमिस्टर राजनीति विज्ञान सम्मान संबंध वीडियो जहाँ कि जातीय शिक्षा नीति 2020 पर पर्यवेक्षित एवं तो +3 4th सेमिस्टर और 6th सेमिस्टर और वीडियो गुड़िक रही अछि जहाँ कि जातीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व रही अछि। तो मो छात्र छात्री अनुरोध जेकोसी विषय वीडियो आवश्यक मोर नाम दिलीप कुमार पाल विषय नाम गूगल किंबा यूट्यूब रे उल्लेख कले उभय इंग्रजी एवं ओडिया वीडियो गुड़िक उपलब्ध है। तेणु बर्तमान आरंभ करवा जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल द्वंद्वात्मक विषय रे कौन कही हेगेल द्वंद्वात्मक चिंताधारा कौन थिला आरंभ करवा। Hegel's idea on dialectics is a cornerstone of modern political and philosophical thought. It is a central of his philosophy. हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा आधुनिक राजनीति एवं दर्शन क्षेत्र एक मुख्य विषय। ताले हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा आधुनिक राजनैतिक एवं दार्शनिक चिंताधारार एक मुख्य विषय। इट इज ए सेंट्रल आइडिया ऑफ हिज फिलोसफी। ए व्यतीत हेगेलଙ୍କର चिंताधारा गुड़िक मध्य द्वंद्वात्मक चिंताधारा एक मुख्य चिंताधारा अटे। ताले हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा कौन थिला? हेगेल्स व्यू ऑन डियालेक्टिक। हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा कौन थिला? In order to be clear on Hegel's dialectic, a person must be clear about the meaning of dialectic. हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा जाने पूर्व गोटे व्यक्ति को द्वंद्वात्मक चिंताधारा विषय रे ज्ञान अर्जन करिया दरकार। The word dialectic has come from the Greek word dialektike, means discussion or conversation. It is fundamentally seeking truth through dialogue or discussion. ताले हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा संपर्क रे अध्ययन करिया पूर्व गोटे व्यक्ति को द्वंद्वात्मक शब्दर अर्थ जानिया आवश्यक। यदि गोटे व्यक्ति द्वंद्वात्मक शब्दर अर्थ जानिदेव ताले से व्यक्ति हेगेलଙ୍କର द्वंद्वात्मक चिंताधारा संपर्क रे ज्ञान सहजरे हासिल कर पारिबो। ताले द्वंद्वात्मक शब्दर अर्थ कौन? द्वंद्वात्मक शब्द ग्रीक शब्द डियालेक्टिके रु आसी अछि। डियालेक्टिके रु आसी अछि। DIALEKTIKE द्वंद्वात्मक शब्द ग्रीक शब्द डियालेक्टिके रु आसी अछि जार अर्थ हैला आलोचना बा वार्तालाप। It is fundamentally seeking truth through dialogue and conversation. ताले dialectic शब्दर अर्थ हैला ए ग्रीक शब्द डियालेक्टिके रु आसी अछि जार अर्थ हैला आलोचना बा वार्तालाप। अर्थात द्वंद्वात्मक बा जार इंग्रजी अर्थ हैला डियालेक्टिक एक माध्यम जहाँ द्वारा आलोचना माध्यम रे सत्य हासिल होता है। ताले डियालेक्टिक जहाँ ग्रीक शब्द डियालेक्ट रु आसी अछि जार अर्थ हैला आलोचना एवं वार्तालाप। तेणु डियालेक्टिक बा द्वंद्वात्मक एक माध्यम जहाँ द्वारा आलोचना माध्यम रे सत्य
ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଡିଆଲେକ୍ଟିକ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତାହେଲେ ହେଗେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? Hegelian dialectic is a method which says that ideas are not permanent. ତାହେଲେ ହେଗେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବା ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ହେଗେଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆଇଡିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଥ୍ରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଥେସିସ୍, ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା, ହେଗେଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତିରେ, ଯଥା ଥେସିସ୍, ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଥେସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳକ୍ରମେ সেই চিন্তাধারার বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে চিন্তাধারা এবং তার বিপরীত চিন্তাধারা মধ্যে যে কলহ সৃষ্টি हुए ସେଥିରୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ର ଭଲ ଗୁଣର ଏକ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ହେଗେଲ କହିଥିଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଥେସିସ୍, ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିପରି? It means when in a particular time there was an idea, it is in the form of thesis. ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ଏହା ଥେସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ଏହି ଜ୍ଞାନ বহু দিন ধরি প্রচলিত ହୋଇଥାଏ। It means when in a particular time there was an idea, it is in the form of thesis. ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ଏହା ଥେସିସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ରହିଥାଏ। Later on its negation or opposition develop. ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ସେହି ଜ୍ଞାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍। ସେହି ଜ୍ଞାନର ବିରୋଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। It is its antithesis. Its antithesis will not continue for a long time. ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଜ୍ଞାନ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଥେସିସ୍। କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। এই বিপরীত জ্ঞান ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ। କାଳକ୍ରମେ এই ଥେସିସ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହାର ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଯାହାକି ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ର ଭଲ ଗୁଣର ସମାହାର। Out of the contradiction of these two ideas, an idea is formed by taking best part of ideas. It is synthesis. This new idea again become thesis. ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ତାହା ଥେସିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥାଏ। କାଳକ୍ରମେ ତାହାର ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହାର ବିରୋଧୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି କଳହରେ ଦୁଇଟାର ଭଲ ଗୁଣର ସମାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଏବଂ ଏହି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଜ୍ଞାନରୁ ତାର ବିରୋଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାର ବିରୋଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଯାହାକି ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାର ବିରୋଧୀର ଭଲ ଗୁଣର ସମାହାର। ଏହିପରି ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। This process continues. It is Hegel dialectic. ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଏହା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଥେସିସ୍, ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ହେଲା ହେଗେଲଙ୍କର ଡିଆଲେକ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପରେ ଦେଖିବା ହେଗେଲଙ୍କର ଡିଆଲେକ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମାଲୋଚନା। Criticisms of Hegelian dialectic. Sabine criticizes Hegelian dialectic as confusing. Hegelian
हेगेलଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ହେଲା ସାବାଇନ୍ କହିଥିଲେ ହେଗେଲଙ୍କର ଡିଆଲେକ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜ ଭାଇ କନଫ୍ୟୁଜିଂ। କିପରି? Because he uses number of terminologies like thought, civil society, march of God on earth, etc., which makes his philosophy vague, not clear and confusing. ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ହେଲା ସାବାଇନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର, କାରଣ ହେଗେଲ ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତଥା ଥଟ୍ ଜ୍ଞାନ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ମାର୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ, ଏହିପରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇଗଲା। ହେଗେଲଙ୍କର ଡିଆଲେକ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଲୋଚନା ହେଲା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିପରି? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ and others argued that Hegelian dialectic starts with abstract idea rather than material reality, placing the thought before the thing. ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଗେଲଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଳ୍ପନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, abstract things। ହେଗେଲଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଳ୍ପନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେଗେଲ କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷା। Abstract ideas means non-physical concept like emotion or rules existing in the mind. ହେଗେଲ ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ପର୍ଶହୀନ, ଯଥା ଇମୋସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବେଗ and rules existing in the mind, ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥାଏ ଆବେଗ, ଏହିସବୁ ଅବାସ୍ତବ ବା କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? Material reality consists of tangible or physical objects like rocks, bodies and planets. ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ, କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯଥା ଆବେଗ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବତା ହେଲା ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, ଗ୍ରହ, ପଥର ପ୍ରଭୃତି। ତେଣୁ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ, ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେଗେଲକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ଯେ ହେଗେଲ ନିଜର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଲୋଚନା ହେଲା some scholars regard Hegelian dialectic as conservative idea. କେତେକ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ। ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଲୋଚନା ହେଲା Hegelian dialectic has been criticized because Hegel used difficult language in his study. ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି କାରଣ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଭାଷାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ପରିଶେଷରେ ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଲୋଚନା ହେଲା Hegelian dialectic has been criticized because Hegel, instead of looking at real world facts, Hegelian dialectic has been criticized because Hegel, instead of looking at real world facts and experiments, he relied too much on speculative reasoning, thinking only in his head. ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଲୋଚନା ହେଲା ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ଏହା କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କଳ୍ପନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଥିଙ୍କିଂ ଓନ୍ଲି ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥାଏ କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ
ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବେଶିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହେଗେଲଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଏବଂ ତାର ସମାଲୋଚନା। ତେଣୁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ +2 ଏବଂ +3 ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ କରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବେ ଉପକୃତ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା ଏକ ମାନବର ଚିହ୍ନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।